अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी 54ਵੀਂ मजलिस है। यानी इस तो पहले 53 मजलिसां अपनियां हो गई और उन्हां 53 मजलिसां दे विच अल्हम्दुलिल्लाह सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा हिजर जिहड़ी है ना उहदी आखिरी आयत 99 नंबर आयत बनती है। तो ये आखिरी आयत तक असी पढ़ चुके हैं पिछली यानी 53 नंबर मजलिस दे विच। हुण मजलिस नंबर 54 अपनी शुरू हो रही है और इहदे विच असी आगाज़ कर रहे हैं सूरा नहल तो। सूरा नहल जिहड़ी है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़ल हुई है मक्के दे विच ही हिजरत तो पहले। अलबत्ता वो जमाना वा आखिरी 4 सालां दा, वो जिहड़ा मैं दसदा रहना ना कि वही दे नज़ूल तो बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन जिहड़ा ना वो 13 साल या 12.5 साल कोई अगे पिछे इन्ना अरसा रहे आ। चलो 13 साल ला लो रहे आ। ते ये हुण 13 सालां नूं अगर असी तिन्नां ते तकसीम करिए तो मतलब औसत जिहड़ा ना वो 4 साल पहले ते 4 साल बाद ते 4 साल बाद है। ठीक है ना। आखिरी 4 साल जिहड़े है ना जिहदे तो बाद फिर हिजरत हुई है मक्के दे आखिरी 4 साल उन्हां दे भी ये तकरीबन समझ लो कि बिल्कुल यानी नेड़े ही हिजरत तो नेड़े ही नाजल हुई है सूरत भी। ये चीज़ां इस वास्ते जरूरी है कि फिर ये जहन च रवे पढ़दे होया कि इन्नी देर हो गई आ दावत दिंदियां दिंदियां एक माशरे दे विच हुण माशरे दे लोग जिहड़े आ वो गल्लां समझ भी चुके आ और वो रिएक्शन भी दे रहे आ। फिर बाज़ औकात जिन्हां ने नहीं मनना हुंदा उन्हां च नाराज़गी गुस्सा ज़्यादा बढ़ जांदा वा। ठीक है ना। ये सारियां चीज़ां फिर हुंदियां वा ते ये फिर इदां समझण च फायदा हासिल हो जाता है। बहरहाल हुण असी आगाज़ करते हैं जी। ये मैं सूरा नहल दी पहली आयत पढ़ी सीगी आ हुण जिहड़े तलावत कीती सी ते उसे तो हुण फिर ना आपां शुरू करन लगे हैं। फरमाया अता अमरुल्लाहि फला तस्तअजिलू। देखो यानी ये बड़ा एक वार्निंग दा अंदाज है। आ रहा अल्लाह दा हुक्म बस काली ना करो। काली की करदे सी बस हुण नेड़े पहुंच गया जिद्दां असीं कहने आ ना बस हुण नेड़े आ लगा काम बहुते काले ना पाओ। कहंदे सी ਉਹ सूरा हिजर से पढ़िया ना तो कहंदे सी भी तुसीं फरिश्ते क्यों नहीं लैके आए। तो अल्लाह ताला ने कहा फरिश्ते आउंदे आ तो फिर फैसला ही करदे आ। ते हुण उन्हां नूं कहा जा रहा मक्के वालियां नूं अल्लाह दा फैसला बस नेड़े आ गया है काले ना पाओ। फला तस्तअजिलू काले ना पाओ। सुब्हानहू व तआला मा युश्रिकून।
और वो पाक है और बहुत बुलंद है उन्हां दे मुकाबले च जिन्हां नूं तुसीं शरीक बनांदे हो। युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूह मिन अमरिह, और ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲਾ ਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਮਿਨ ਇਬਾਦ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। व अनज़िरू, लिहाजा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਜ਼ਿਰੂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੰਬੀ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਾਓ। ਨਜ਼ੀਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ੀਰ, ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅੰਜ਼ਾਰ। ਅਨਜ਼ਿਰੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਵਰਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, जहन्नम वासल हो जाओगे। ये खतरे तो आगाह करना। अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, और इन्हां नूं दस दिओ कि मेरे सिवा कोई भी होर इलाह नहीं हैगा, कोई होर माबूद नहीं हैगा, सिर्फ मैं अकेला ही तुहाडा माबूद हाँ। फत्तकून, बस मेरी फिक्र करो, मेरी नाराजगी ना होवे, मेरी नाफरमानी ना होवे, मेरा हुक्म जड़ा ना वो भुल के ना बैठे रहियो। मैं जो कुछ करन दा क्या सी वो करके आईयो। खलक समावात वल अर्द बिल हक, और उसने पैदा कीते है आसमान और जमीन, ये बामकसद पैदा कीते है, फजूल नहीं पैदा कीते। ताला अम्मा युशरिकून, फरमाया वो बहुत बुलंद है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਖਲਕਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਨੁਤਫਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਹੁਆ ਖਸੀਮ ਮੁਬੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਿਸੋ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਸੀਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਤਫੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੰਮ ਪਏ ਹੋਣ ਹੈ। और फिर यानी इस दे बावजूद फायदा हुआ खसीम, तो बहस करदा, झगड़ा करदा, किदां पैदा हो जाएगा, नहीं होना है, मिट्टी बन तो बाद किदां पैदा होएगा। वल अनआम खलकहा, और उन्हें पैदा कीते ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ ਮਵੈਸ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਊਠ, ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਹ। ਲਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੀਹਾ ਦਿਫੁਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਸ਼ੁੰਨ ਤੇ ਬਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵੈਟਰ, ਜਰਸੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਆ। वह मुनाफे, और दूसरे मुनाफे भी विच ही है। व मिनहा ताकुलून, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਲਕੁਮ ਫੀਹਾ ਜਮਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ? ਹੀ ਨਾ ਤੁਰੀਹੂਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹੀ ਨਾ ਤਸਰਾਹੂਨ,
ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਚਰਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਅਰਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੋਲਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ, ਊਠ, ਮੱਝਾਂ, ਮਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ, ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਤਾਹਮਿਲੂ ਅਸਕਾਲਕੁਮ ਇਲਾ ਬਲਦ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਚੱਕਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲੇ ਸ਼ਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਚੋਲਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਊਠ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਊਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਮ ਤਕੂਨੂ ਬਾਲੇਗੀ ਇਲਾ ਬਿਸ਼ਿਕਲ ਅਨਫੁਸ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲਾਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਮਾਨ ਢੋਂਦੇ ਢੋਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ। ਇन्ना रब्बका लरऊफुर रहीम, और बेशक ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਲ ਖੈਲ ਵਲ ਬਿਗਾਲ ਵਲ ਹਮੀਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ, ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਖੋਤੇ, ਗਧੇ, ਲਤਰਕਬੂਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਊਠ ਤੇ, ਖੱਚਰ ਤੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ, ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਜ਼ੀਨਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਯਖਲੁਕੁ ਮਾ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਔਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਘੋੜੇ, ਖੋਤੇ, ਖੱਚਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਵਯਖਲੁਕੁ ਮਾ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਾਨੀ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला। और वो इलम जेड़ा ਜਿਹਦਾ फरिश्ते तोड़ नहीं कर सके सी। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा रदहुम अलल मलाइका। ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੇ फरिश्ते ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰੇ ਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕਾ व नुक़द्दिस। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਜਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਲਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜੂਦ ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਸਲਨ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਸੀ। ਆ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕੁਰਾਨ। व यखलुकु, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। वो इल्मुल अस्मा ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਭਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਖੋਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਵਾਲल्लाह कसदु सबील। और अल्लाह ताला दी तरफ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ। व मिनहा जायर, अलबत्ता ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦਾएं बाएं। ਵਲौ ਸ਼ਾ ਲਹਦਾकुम ਅਜਮਈਨ। और अगर ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ। और ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਉਸੂਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਾ ਸ਼ਾਕਿਰਮ व इमा कफूरा। ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਬਣ, ਚਾਹੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਬਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾ ਲਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਨਾ ਲਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਿਰ ਚੱਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਨਾ। ਖੁਲਿਕਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜ਼ਈਫਾ। ਇਨਸਾਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਅੰਜ਼ਲ ਮਿਨ अस्समाइ माअन लकुम। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਨਹੁ ਸ਼ਰਾਬ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। व मिनहु शजरुन फीहि तुसीमून, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ। ਦਰਖਤ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਂਗੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿੱਕਰ ਬੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਯੁੰਬਿਤੁ ਲਕੁਮ ਬਿਹੀ ਜ਼ਰਆ, ਔਰ ਉਨ ਉਗਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ। ਵ ਜ਼ੈਤੂਨ, ਔਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ। ਵ ਨਖੀਲ, ਔਰ ਖਜੂਰ ਦੇ। ਵਲ ਅਨਾਬ, ਅੰਗੂਰ, ਸਭ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਸਮਰਾਤ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਦੇ ਆ। ਇਨ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਆਇਤ ਲਿਕੌਮ ਯਤਫਕरून, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ? ਮਾਰਫਤ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਆਂ। ਵਸਖਰ ਲਕੁਮ ਲੈਲ ਵਨਹਾਰ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਸਖਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਵਸਖਰ ਲਕੁਮ ਲੈਲ ਵਨਹਾਰ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਔਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸ਼ਮਸ ਵਲ ਕਮਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਔਰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਵਨ ਨਜੂਮ ਮੁਸਖਰਾਤੁਮ ਬਿਅਮਰੇ, ਵਨ ਨਜੂਮ ਮੁਸਖਰਾਤੁਮ ਬਿਅਮਰੇ, ਔਰ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਖਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸਤਾ ਸਿੰਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਨ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਆਯਾਤ ਲਿਕੌਮ ਯਅਕਿਲੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਜ਼ਰਾ ਲਕੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦ ਮੁਖਤਲਿਫਨ ਅਲਵਾਨੁ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਯਾਨੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫਨ ਅਲਵਾਨੋ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਨ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਆਯਾਤ ਲਿਕੌਮ ਯਜ਼ਕरून, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ। ਵਹੁਵ ਅੱਲਜ਼ੀ ਸਖਰ ਅਲ ਬਹਰਾ ਲਿਤਾਕੁਲੂ ਮਿਨਹੁ ਲਹਮਨ ਤਰੀਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਮਛਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਲਹਮਨ ਤਰੀਆ, ਤਾਜ਼ਾ। ਵਤਸਤਖਰਿਜੂ ਮਿਨਹੁ ਹਿਲਯਤਨ ਤਲਬਸੂਨਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਵਤਰਲ ਫੁਲਕਾ ਮਵਾਖਿਰ ਫੀਹ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਲਿਤਬਤਗੂ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਜਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਤਜਾਰਤ। ਵਲਅੱਲਕੁਮ ਤਸ਼ਕरून, और फिर तुसी अल्लाह का शुक्र भी करो। व अलका फिल अर्द रवासिया अन तमीदा बिकुम, और उन्हें जेड़े है ना उन्हें खड़े कर दिते आ जमीन दे विच पहाड़, ताकि जमीन जड़ी है ना वो तुहानू लैके ते किसी पासे ढलक ना जावे। यानी एक बैलेंस उन्हें पहाड़ों दे नाल कोई बैलेंस बनाया अल्लाह ने, ताकि जमीन जड़ी है ना वो रवे। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣੇ। व अनहार, और नहरां पैदा कीतियां। व अनहारा, और नहरां दरिया उन्हें पैदा कीते। व सुबुल लअल्लकुम तहतदून, और रास्ते जिन्हां दे जरिए तुहानू राहां दा पता लगदा है। मतलब ये गल समझ आई होए कि नहीं आई। मतलब ये है भी देखो, जे अगर जमीन सारी बिल्कुल इक्को जही होवे ते रस्ते का की पता लगदा? कोई पता नहीं लगदा। मतलब तुसी सहरा दे विच चले जाओ ना ते हवा वगदी है, ते अगर कोई पैरां दे निशान हुंदे मिट जांदे आ ते सारी जमीन इक्को जी हो जाती है। की पता लगदा किधर किधर रस्ता? नहीं पता लगदा। ठीक है ना। ये अगर सूरत हाल सारी जमीन दी होवे ते फिर किदां पता लगेगा? मैं एक वाकया तुहानू दसदा कि मैं एक दफा जिहड़ा बचपन दी गल है, बहुत बचपन दी गल है, मैं अपने मेरे ताया जी सीगे उन्हां दे कोल गया, चूंकि वो फौज दे अफसर सीगे ते उन्हां दे जिहड़े मतलब आ कि फौज दे जिहड़े मकानात सी ना, वो सब असीं इह ज़हन च रखो कि असीं देहात दे रहण वाले हाँ, साडे रहायशां कुछ होर तरह दियां। उत्थे वो इक्को जिहे सारे मकान। मैं जदों गया तो मैनू तो यही परेशानी हो जाए भी ये सारे मकान, क्योंकि फौज दे फिर सब इक्को जिहा ही बनाउंदे आ, सब इक्को जिहा रंग, इक्को जिहा मकान है, ताकि वो फिर सब दा बराबर जिहड़ा ना मसावात दे वास्ते। तो मैं इस गल्लों परेशान हो जावां कि बई वो मकान साडा जिहड़ा जिथे मेरे ताए जी रहिंदे वो किहड़ा, ते बाकी किहड़े किस वेले बाहर निकल जाना तो बड़ी परेशानी हो जानी। ठीक है ना। वो मकान दी ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਅਲਾਮਾਤ, ਔਰ ਇਹ ਅਲਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਬਾਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਗ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ। व बिन नजम हुम यहतदून, और आगो गल आ गई सितारियां तो भी ते वो रहनुमाई लैंदे आ। सितारियां दे नाल भी खास तौर ते पुराने जमाने समुंदर दी रहनुमाई तो हुंदी जिहड़ी सी वो सितारियां दे नाल ही सी। आफा मन यखलुक, ते भला वो जेड़ा पैदा करन वाला है या जेड़ा खालक है, का मन ला यखलुक, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਖਾਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਫਲਾ ਤਜ਼ੱਕरून, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुसी अल्लाह दियां नेमतां नूं शुमार करन लगो तो तुसी ਉਹ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, अहाता नहीं कर सकते। इन अल्लाह ला गफूर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला मगफरत करने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। यानी उन्होंने ओदियां नेमतां दा शुक्र करो तो फिर
माफ़ करेगा, रहम करेगा। वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, और अल्लाह ताला जानदा है जो तुसी छुपाउंदे हो ते जो तुसी जाहिर करदे हो, जो तुसी ऐलानिया करो, जो तुसी छुपा के करो, सब नूं अल्लाह जानदा है। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, और जिन्हां नूं ये लोग, ये मक्के दे लोग या अरब दे लोग या किसी जगह दे भी लोग, मतलब उस टाइम दे हिसाब नाल गल कर रहा मैं, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯਦ ਊਨਾ, ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ। ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਦੁਆ ਵਾ। ਅਦੁਆ ਹੁਵਲ ਇਬਾਦਾ, ਅਦੁਆ ਮੁਖਲ ਇਬਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜੋ, ਸਜਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਕੂ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਮੇ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਮਨ ਹਮਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ, ਹੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਾਜਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੋ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह ला यखलुकूना शैया, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਹੁਮ ਯੁਖਲਕੂਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਵਾਤੁਨ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਮੁਰਦਾ ਵਾ। ਗੈਰ ਅਹਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਵਮਾ ਯਸ਼ਉਰੂਨਾ ਅਯਾਨ ਯੁਬਅਸੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲਾਹ, ਮਾਬੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਤ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨਾ, ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਔਰ ਲਾਲ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਇਲਾਹੁਕੁਮ ਇਲਾਹੁਮ ਵਾਹਿਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਫੱਲਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੁਲੂਬੁਹੁਮ ਮੁਨਕਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਸ ਇੱਕ ਮਾਬੂਦ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਾਬੂਦ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ
आखरत ते ईमान नहीं रखते। वहम मुस्तकबिरून, असल दे विच वो आकड़ दे विच है। आकड़ की है? वो कहते सी कौन पैदा करेगा, ऐजा मितना वकुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद। यानी उन्होंने ये गल मनते नहीं सीगे भी ये जिहड़ा ना मरण तो बाद उठना ते साडा कोई कुछ की विगाड़ेगा। इनू इनू तकबर किया गया। ला जरमा, कोई शक नहीं, अन अल्लाह यालम मा युसिरून व मा युलनून, के अल्लाह ताला जानदा है जो छुपांदे आ और जो जाहिर ऐलानिया करदे आ। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, और बेशक वो आकड़न वालियां नू, तकबर करन वालियां नू पसंद नहीं करदा। वइज़ा कीला लहुम, और जिस वक्त उन्हां नू कहा जांदा माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, कि तुहाडे रब ने की नाजल कीता। यानी ये असल दे विच अगली गल पढ़ ली फिर समझ आ। कालू असातीरुल अव्वलीन, ते वो अगों कहंदे आ कि ये पुराने किस्से आ। ये असल दे विच ना वो जेड़े हर माशरे दे विच समझ लो कुछ लोग गुमराह कर रहे हुंदे आ ते कुछ गुमराह हो रहे हुंदे आ। समझ आई कि नहीं? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਸ਼ੀਰੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਸੁਣਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਕੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਾਲੂ ਅਸਾਤੀਰੁਲ ਅव्वलीन, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਨੂਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਲੂਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਕਿੱਸੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ। अल्लाह ताला फरमांदा लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, ताकि अंजामे कार आखिरकार ये बोझ उठान पूरे दा पूरा क्यामत वाले दिन। यानी अपने अमलों का बोझ, लियहमिलू औज़ारहुम, वो अपना जो बोझ है ना वजन, वो पूरा गुनाहां दा भरपूर वजन चकन क्यामत दे दिन। इस वास्ते ये अल्लाह ताला जड़ा ना वो यानी इन्हां दे खाते च गुनाह पै रहा है ना, तो ਇਹਦਾ नतीजा ये निकलेगा कि इन्हां नूं भरपूर अपने गुनाहां दा बदला चकना पेगा क्यामत दे दिन, क्योंकि गलत राह चल रहा है ना, हक नूं गलत कह रहा है। व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैर इल्म, और उन्हां दा भी बोझ ये चकणगे उन्हां दे गुनाहां दा भी जिन्हां नूं इन्हां ने गुमराह कीता बगैर ही इलम तो। यानी इन्हां ने उन्हां नूं थोड़ी बहुती समझ आउंदी सी, पर इन्हां ने उन्हां नूं उधरों रोकिया, लिहाजा ये अजाफी बोझ भी इन्हां ते पेगा। लेकिन ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि वो ਜਿਹੜੇ गुमराह होए आ उन्हां नूं माफ़ी मिल जाएगी। ये इदां ही है जिद्दां वो असीं मतलब एक
ਕੁਰਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਦੀਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਚੱਕਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਅਲਾ ਸਾ ਮਾ ਯਜ਼रून, ਆਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੋਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣਾ। ਕਦ ਮਕਰ ਲਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਾਤੱਲਾਹੁ ਬੁਨਿਆਨਹੁਮ ਮਿਨਲ ਕਵਾਇਦ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਚੋਂ ਅਖੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜੜ ਤੋਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਖਰ ਅਲੈਹਿਮ ਸਕਫੁ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਿਮ, ਤੇ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੱਤ, ਮਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੌਮੇ ਆਦ ਸਮੂਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਮਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਲਾਨ, ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਢਹਿ ਗਈ। व आताहुमुल अज़ाब मिन हैसु ला यशउरून, और अजाब उतों आ गया जिथों उन्होंने ख्याल भी नहीं सी भी आ जाएगा। सुम्मा यौमल क़यामत युख़ज़ीहिम, फिर हजे क़यामत वाले दिन भी उन्होंने रसवा होना, उन्होंने वास्ते रसवाई है। व यक़ूलु ऐन शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ूना फ़ीहिम, ते उस वेले अल्लाह कहेगा कित्थे आ तुहाडे ओ शरीक जिन्हां नूं, कित्थे आओ जिन्हां नूं मेरा तुसी शुरकाई यल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ूना फ़ीहिम, यानी वो जिन्हां नूं मेरा तुसी शरीक बनाया सी, वो कित्थे आ, और जिन्हां दे बारे तुसी बड़ियां बहसां भी दूसरिਆਂ नाल करदे सी कि नहीं 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 ये पीर कामल आ, ये दे दिंदा पुत्तर, ये अल्लाह इहदी मनदा, अल्लाह इहदी सुनदा, इहदे मज़ार ते जाके फलाना काम कर। काल अल्लज़ीना उतुल इल्म, ते कहणगे अहले इलम वाले, यानी उदन जिन्हां ने दुनिया दे विच इलम नाल जिंदगी गुजारी सी। अल्लाह दी किताब है सब तो अल इलम, पिछे भी असी कई जगह पढ़िया, अल इलम है कुरान अज दे दौर च, हमेशा अल्लाह दा कलाम जिहड़ा वो ही सब तो उच्चा इलम रहा। ते फरमाया जिन्हां ने इलम दी रोशनी दे विच जिंदगी गुजारी सी, ते ओ जदों उत्थे इस नक्शा देखणगे, इन्नल खिज़्यल यौमा वसूआ लल काफिरीन, ते ओ ये गल समझ जाणगे कि अज दे दिन दी रसवाई जिहड़ी है, और अज दे दिन दी जिहड़ी मतलब है कि बुराई है, यानी जिहड़ा अज दे दिन दा अजाब है, या ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਤਤਵਫਾਹੁਮੁਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਜ਼ਾਲਿਮੀ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਅਲਕਉ ਸਲਮ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਅਤਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਆ। ਅਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ,
है सानू तो नहीं पता लगता। लेकिन अल्लाह कहता कि उस वेले वो बगावत वाले हथियार सिट देंगे आ, जब वो किसी भी मनते होण तो उस वेले वो तो पिछे हट जाते आ कि जी फलां शरीक है। लेकिन उदों तो टाइम गुजर गया होंदा ना। वमा कुन्ना ना मालो बिनसू, और फिर झूठ भी बोलते आ कि नहीं नहीं असी कोई बुरे काम नहीं करते, साडा कोई तलक नहीं गा। अल्लाह कहेगा भला क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं। इन अल्लाह अलीम बिमा कुंतुम तामलून, या फरिश्ता कहेगा, वो कहेगा क्यों नहीं, अल्लाह ਨੂੰ सब इलम है जो कुछ तुसी करते रहे हो। तुसी हुणे ही छड्या आ सानू वेख के। फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, ते दाखिल हो जाओ जहन्नम दे दरवाज़िਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠਿਕਾਣਾ। ਫਲਾ ਬਿਅਸ ਮਸਵਲ ਮੁਤਕਬਰੀਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹ ਆਕੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਕੱਬਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਉਠਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। वकील लिल्लज़ीन इत्तक़ू, और परहेजगार लोग, तकवे वाले लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ਾ ਅੰਜ਼ਲ ਰੱਬੁकुम, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿੱਸੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਾ ਅੰਜ਼ਲ ਰੱਬੁकुम, ਕੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਾਲੂ ਖੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੈਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਅਹਸਨੂ ਫੀ ਹਾਜ਼ਿਹ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਾ, ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ खैर दे मुताबिक, उस हदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, आखिरत दे च उन्हां नूं अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। वला दारुल आखिरत खैर, और आखिरत दा घर ते फिर बेहतरीन चीज है ना। वाला नेम दारुल मुत्तकीन, और बहुत अच्छा वा ये आखिरत दा घर जिहड़ा मिलेगा मुत्तकियां नूं, हारी सारी नूं नहीं। जन्नात अदन यदखुलूनहा, वो बागात है हमेशा वाले जिथे इन्हां नूं दाखला मिलेगा। तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जिथे नहरां बहंदियां होणगियां। लहुम फीहा मा यशाऊन, और उन्हां वास्ते उत्थे होएगी हर वो चीज़ जिहड़ी उन्हां दी ख्वाहिश होएगी। यानी हर ख्वाहिश अल्लाह ताला जिहड़ा वो पूरी करेगा। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, इस तरह अल्लाह जजा देगा सब मुत्तकियां नूं। अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, हुण जे नेक लोगां दी गल आ गई, और वो लोग जेड़े पाकीज़ा सी, नेक पाक हैं, अल्लाह दे फरमा बरदार, उन्हां दियां जदों जाना कब्ज़ करन आउंदे आ फरिश्ते, पिछे आप पढ़िया ना कि वो बुरे लोगों की जान कटते हैं, तो दवा दव अपनी बुराई छड्ड के, शिरक छड्ड के ते जाहिर कर दिया कि असी फरमा बरदार बन गए। हुण ये नेक गल लोगों की गल हो रही है। तो जदों उन्हां दियां ज़बानां उन्हां दियां जानां कड्ढण आंदे आ नेक लोगों दियां, पाकीज़ा लोगों दियां, यकूलून अस्सलामुन अलैकुम, ते उन्हां नूं आके पहले करदे आ सलाम, तुहाडे उत्ते होवे सलाम, और फिर जान लै जांदे आ। ते उन्हां दा आखिरी फैसला की होएगा, उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, ते उन्हां दा फिर अगला फैसला दाखिल हो जाओ जन्नत दे च, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुसीं काम कीते सीगे। उन्हां दे काम बुरे सी, तुहाडे काम अच्छे। ठीक है ना।
हल यंज़ुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका। ते अल्लाह ताला कहंदा क्या इंतजार करदे आ बस इस गल दा कि इन्हां दे कोल आण फरिश्ते, औ याती या अमरो रब्बिक, या तुहाडे रब दा फैसला आ जावे, फिर ईमान लियाउणगे। कज़ाले का फाल लज़ीना मिन कबलहिम, और इदां तो इन्हां तो पहले भी करते रहे आ। यानी जिस वेले फिर अल्लाह का फैसला आ गया तो फिर ईमान तो इन्हां तो पहले भी लियाउंदे रहे आ। ठीक है ना, है असल गल तो हुण ईमान लियाउण दी आ। फरमाया वमा ज़ालमहुमुल्ला, ते उन्हां ने ईमान लियाउण दे बावजूद जिद्दां फिरौन गरक होण लगा तो वो ईमान तो लै आया पर फिर भी गरक कर दिता। अल्लाह ताला कहता वमा ज़ालमहुमुल्ला, अल्लाह ने जुल्म नहीं कीता सीगा, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਵੇ। ਫਅਸਾਬਹੁਮ ਸਯਿਆਤ ਮਾ ਅਮਲੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਵਹਾਕ ਬਿਹਿਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਬਿਹੀ ਯਸਤਹਜ਼ਿਊਨ, ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ। ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਘੇਰੇ। वकाल लजीना अशरकू, और क्या उन्होंने लोगों ने जिन्हों ने शिरक किया, लौ शाह अल्लाह मा अबदना मिन दूनिही मिन शई, और अगर अल्लाह चाहता तो असी किसी होर दी परस्तिश ना करदे, किसी होर नू माबूद ना बनाते अल्लाह तो अलावा। ये हुण इदां दे भी लोग है सी ना, अज भी हुंदे आ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਬੂਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤਕਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ, अगर अल्लाह चाहता मा अबदना मिन दूनिही मिन शई, तो फिर असी किसी होर दी इबादत ना करदे, किसी होर नू ना पूजदे, किसी होर कोलों ना मंगदे। ये गल नाहनो वला आबाओना, ना असी कर सकदे हां ते ना साडे प्यो दादे कर सकदे सी। यानी कोई अल्लाह ताला दे ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਾ। वला हर्रमना मिन दूनिही मिन शई, और असी ना हराम कर सकते यानी अल्लाह दे हुक्म तो अलावा अपनी मर्जी ना किसी शै नूं, यानी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। कज़ालिका फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ते अल्लाह ताला कहता इदां करदे रहे इन्हां तो पहले भी, इदां दियां गल्लां भी करदे रहे ते इदां काम भी करदे रहे। फ़हल अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, ते क्या रसूल दे जुम्मे वाज़े तौर दे उत्ते तबलीग इबलाग पहुँचाण और समझाण तो अलावा कोई होर काम है। मतलब है भी रसूल ने तो दसना, बाकी तुसीं अगों जो मर्जी जेड़ा ओहदियां ताबीरां करदे जाओ, तावीलां करदे जाओ, रसूल दा की लै जाओगे। वलकद बासना फी कुल्ले उम्मत रसूला, और बेशक
ਅਸੀਂ हर उम्मत की तरफ रसूल नूं भेजा। और हर रसूल ने आकर आके अपनी उम्मत नूं की क्या क्या, आने बोदुल्लाह, लोगो अल्लाह ताला दे बंदे बन जाओ, अपने आप नूं अल्लाह ताला दे हवाले कर दिओ, अल्लाह तो सिवा किसे दी इबादत ना करो, अल्लाह तो सिवा किसे कोलों ना मंगो, कोई तुहाडा दाता नहीं अल्लाह तो अलावा, और कोई तुहानू औलाद देने वाला नहीं, कोई रिजक देने वाला नहीं, कोई तुहाडी इज्जत और जिल्लत जिहड़ा ना ओदा मालिक नहीं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। लिहाजा अपनियां जिंदगियां अल्लाह दी किताब और अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम दे मुताबिक गुजारो। वज तानिबु तागूत, और ये तागूत तो बच जाओ। तागूत ओहो ही कुछ है जेड़ा मतलब किताब कुरान और सुन्नत तो फिर हट के अल्लाह की मुखालफत, रसूल की मुखालफत जेड़ी जिंदगी गुजरेगी, ओ फिर इहो ही है। वज तानिबु तागूत, और तागूत नूं छड़ दिओ, तागूत तो अलहदा हो जाओ। फमिनहुम मन हदल्लाह, उन्हां विचों कोई ते इन्हां गल्लां ते इन्हां नसीहतां दी वजह तो हिदायत पा गया। वमिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लाला, और उन्हां दे चों ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਮਰਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਹੁਣ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹ ਹੀ ਆ। ਫਸੀਰੂ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਤੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਫਾਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁਲ ਮੁਕਜ਼ਬੀਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਟਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਨ ਤਹਰਿਸ ਅਲਾ ਹੁਦਾਹੁਮ, ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਹਰਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿਰਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਈ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਲਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ ਤਹਰਿਸ ਅਲਾ ਹੁਦਾਹੁਮ ਫਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਹਦੀ ਮਨ ਯੁਜ਼ਿਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਵਮਾ ਲਹੁਮ ਮਿਨ ਨਾਸਿਰੀਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਦਦਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵਾ ਅਕਸਮੂ ਬਿੱਲਾਹਿ ਜਹਦਾ ਈਮਾਨਹਿਮ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਸਮਾਂ? ਲਾ ਯਬਾਸੁੱਲਾਹੁ ਮਨ ਯਮੂਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਵਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਿਸਾਬ ਕਾਹਦਾ।
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਲਾ ਯਾਬਾਸੁੱਲਾਹੁ ਮਨ ਯਮੂਤ, ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਲਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦਨ ਅਲੈਹਿ ਹੱਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ, ਸੱਚਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਾਦਾ ਹੈ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਨਾਸ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਯੁਬੈਨ ਲਹੁਮ ਅਲਜ਼ੀ ਯਖਤਲਿਫੂਨ ਫੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਵਲ ਯਅਲਮ ਅਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫਰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸੀਗੇ, ਰਸੂਲ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਇਨਮਾ ਕੌਲੁਨਾ ਲਿਸ਼ਈ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਾ ਅਰਦਨਾਹੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਦਾ, ਅਨ ਨਕੂਲ ਲਹੂ ਕੁਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ, ਫਯਕੂਨ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਲਜ਼ੀਨ ਹਾਜਰੂ ਫਿल्लाह ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਜ਼ੁਲਮੂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁਣ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਤਰਗੀਬ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਜ਼ੀਨ ਹਾਜਰੂ ਫਿल्लाह ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਜ਼ੁਲਮੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਲਾ ਨੁਬਵੀ ਅਨਹੁਮ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਲ ਅਜਰੁਲ ਆਖਿਰਤ ਅਕਬਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਲਓ ਕਾਨੂ ਯਅਲਮੂਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਅਲਜ਼ੀਨ ਸਬਰੂ ਵਅਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯਤਵਕਲੂਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਾਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮਦੀਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਕੰਮਕਾਜ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦਾ, ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ ਹੱਜ ਉਮਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ। ਅੱਛਾ, ਹੱਜ ਉਮਰੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਠੀਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਮਾਨ। ਅੱਲਜ਼ੀਨ ਸਬਰੂ ਅਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯਤਵਕਲੂਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ,
ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਸਮਾ ਵਲ ਬਸਰ ਵਲ ਫੁਆਦਾ ਕੁੱਲੋ ਉਲਾਇਕ ਕਾਨਾ ਅਨਹੁ ਮਸੂਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 313 ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੀ ਮੁਯੱਸਰ ਸੀ, ਬਸ ਜੋ ਮੁਯੱਸਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਵੱਕਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਯੱਸਰ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भेजा असी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਰਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਰਸੂਲ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਿਜਾਲਨ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਸਆਲੂ ਅਹਲ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਜ਼ਿਕਰ, यानी अहले ज़िक्र तो मुराद की अहले किताब, जिन्हों को पहले जिक्र हैगा, ये कुरान हैगा सब तो वड्डा जिक्र, इस तो पहले भी जिक्र नादल होया कि तौरात ज़बूर इंजील। अच्छा, वो अहले जिक्र जेड़े है उन्हां कोलों पुछो कि अल्लाह ताला जेड़ा रसूल बनांदा रहा कि नहीं बनांदा रहा, वही इंसानां वल करदा रहा कि नहीं करदा रहा। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुहानू पता नहीं तो उन्हां को पूछ लो। बिल बय्यिनात व ज़ुबुर, निशानियां दे नाल या मोजज़ियां दे नाल और किताबां दे नाल भेजदा रहा वा रसूल। व अंज़लना इलैका ज़िक्र, और हुण है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे वल उसे अल्लाह ने ये जिक्र तो मुराद कुरान हकीम नादल कर दिता कि इस वास्ते ले तो बय्यिना लिन्नास, एनू जरा फिर नोट कर लो, ले तो बय्यिना लिन्नास, ले तो बय्यिना लिन्नास, ताकि तुसी वाज़े कर दियो। ये अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कह रहा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी नाजल कर दिता हुण ये जिक्र, यानी ये कुरान तुहाडे वल, ताकि तुसी इहनूं वाज़े कर दिओ ये लोकां दे उत्ते। ये जेड़ी चीज़ है ना, ये काबिले गौर है इस वास्ते कि कई सारे लोग जेड़े है ना, हुण वो इस तरह दियां, मतलब यह है कि वो बदगुमानियां या दीन दे विच कजी है, इस्लाम नूं नुकसान पहुँचाउण वास्ते, मुसलमानां नूं नुकसान पहुँचाउण वास्ते वो ये गल्लां करनगे कि जी बस कुरान काफ़ी है, कुरान अल्लाह वल्लों है, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक समझ लो कि जिद्दां असीं कहने आ कि एक हैगा आईन और एक हैगी हुकूमत। हुकूमत खुद आईन दे ताबे हुंदी है ना, ये तो गल हैगी, हुकूमत आईन दे ताबे हुंदी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान दे ताबे सी। कुरान करीम च आया इन अत्तबे इल्ला मा यूहा इलैया। पर यह फर्क समझ लो कि जिस तरह साढ़े आम तौर पर कहते हैं ना कि जी आईन की वजाहत सुप्रीम कोर्ट करेगी या अदालत करेगी, जो भी करेगी, कुरान की वजाहत ये अल्लाह ने मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जुम्मा दिता कि तुसीं ये वाज़े करना है, ये गल्लां मतलब हर लोकां नूं, ठीक है ना, अल्लाह ने बयान कर दी है, लेकिन इन्हों इन डिटेल तुसीं समझाना लोकां नूं, ले तो बय्यिना लिन्नास, ताकि तुसीं बयान करो लोकां दे वास्ते। ते लिहाजा फिर मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत नूं और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहकामात नूं, या मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस चीज़ नूं हराम किया, जिस नूं हलाल किया है,
जिस चीज़ की ताकीद की और जिहदी ताकीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखो जिंदगी दे विच तरजीहात हुंदियां वा। बाज़ औकात एक चीज़ जिहड़ी है ना, वो मेरी जिंदगी च ओदी ओ प्रायोरिटी आ, ओदी तरजीह है, मैं बाकी चीज़ां छड्ड के वो करदा वां। ठीक है ना, बाकी चीज़ां छड्ड के वो करदा वां। ये तरजीहात ਜਿਹੜੀਆਂ ना, ये मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लभणियां सानू, ये कुरान चो नहीं लभणियां। इस वास्ते कि कुरान च तो गल लिखी हुई है, अब मिल जाएगी ना, तरजीहात कायम कीतियां मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिदा मैं कहना हुन्ना कि देखो, मस्जिद हराम दियां नमाजां छड्ड के हिजरत करना फर्ज कर दिता गया। हालांकि मस्जिद हराम च तो लख नमाज का सवाब मिलता सी, एक नमाज पढ़ो तो लख का सवाब है। मदीने चले गए, मदीने 50,000 नमाज का सवाब सीगा। लेकिन जिन्होंने हुक्म दिता तबूक जान का, जदों हुक्म दे दिता तो जेड़े मदीने रह गए उन्होंने की शुमार किया गया? या तो समझ लो कि ज़ोफ़े ईमान, तो या फिर मुनाफक, तीसरी कोई शय ही नहीं। या कोई लंगड़ा, कोई अन्ना, कोई सानू फालज होया, ओदी तो एक अलहदा बात है ना, औरतां दी भी अलहदा बात है। लेकिन बाकी जेड़े लोग है उन्हां दे विचों चंद एक है जिन्होंने क्या भी इन्हां ते ज़ोफ़े ईमान दा गलबा वक्ती तौर ते हो गया सी। काब बिन मालिक वगैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मैं कोई साडे नाल मुकाबला नहीं करता, वो उन्हां नाल करदा जेड़े तबूक चले गए। ठीक है ना, या फिर वो जेड़े उथों जिन्होंने सवारियां नहीं लभियां तो रोंदे वापस आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वापस किया। बाकी जेड़े सीगे उन्होंने की शुमार किया? तरजीहात ये लभण गया मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहना हुन्ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 च मक्का फतह करके भी हज नहीं किया, सन 9 च मक्का फतह करके भी हज नहीं किया। हज किया उदों जदों अरब दे विचों शिरक और मुशरकीन की सफाई हो गई। और ये सफाई हुई है सन 9 हिजरी दे हज तो बाद, जदों सन 9 हिजरी दे गज़वा सूरह तौबा दियां आयतां नाज़िल हो गई आगाज दियां, और फिर सफाई हो गई। और फिर सन 10 का हज आउण तक सफाई मुकम्मल हो गई अरब दे विचों। हुण इत्थे सिर्फ एक दीन है और वो दीन है अल्लाह दा, और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान है। हुण एक हुक्मरान के तौर पर हज कर रहा है मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुन्नत अज मुसलमान जेड़े है ना वो भुल ही चुके आ कि ये सुन्नत है, ये तरजीह है मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। तुसी अपनियां तरजीहां बना के समझदे हो कि दीन दा खिदमत कर रहा है। फरमाया ले तुबय्यिना लिन्नास, ताकि तुसी एक खोल दियो, ये वाजे कर दियो लोकां ते कुरान, मा नुज़िला इलैहिम, जेड़ा नाज़िल ते उन्हां दी तरफ ही होया, यानी वो लोकां वास्ते हुदल लिन्नास ही है, पकड़े हदायत तुहाडे वल्लों होके उन्हां नूं पहुंचे। वाला अल्लाहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर फिक्र कर सकन कि बई सानू केड़ा रस्ता इख्तियार करना। आफा आफा आमिन अल्लज़ीना मकरू सय्यात, अल्लाह ताला कहंदा कि जे क्या ओ पुर अमन है, कोई डर नहीं उन्हां लोकां नूं जेड़े बुरे कम्मां च लगे आ, या बुरियां मनसूबाबंदियां कर रहे आ, या हक नूं नुकसान पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे आ, या अल्लाह दी किताब नूं, कुरान नूं, अल्लाह दे दीन नूं नुकसान पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे आ। हैं, ये लोकां नूं कुरान तो दूर करने की कोशिश कर रहा है, सब चालां बुरियां दीन तो दूर करने की कोशिश, या ये है कि दीन नाकाम हो जाए और दीन की जगह शैतान कामयाब हो जाए, कोशिशां करन लगे हुए आ। फरमाया ये इन्हां नूं कोई डर नहीं, आई यख्सिफल्लाहु बिहिमुल अर्द, कि अल्लाह इन्हां नूं जमीन च गरक कर देवे।
औ यातियहुमुल अज़ाब मिन हैसु ला यशउरून, या फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਮਕਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔ ਯਾਖੁਜ਼ਹੁਮ ਫੀ ਤਕੱਲੁਬਹਿਮ ਔ ਯਾਖੁਜ਼ਹੁਮ ਫੀ ਤਕੱਲੁਬਹਿਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਲਦਿਆਂ, ਚੰਗਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਕੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਮਾ ਹੁਮ ਬਿਮੁਜਜ਼ੀਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਔ ਯਾਖੁਜ਼ਹੁਮ ਅਲਾ ਤਖਵੁਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਵੇ, ਖੌਫ ਦਿਲਾ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਤੰਬੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰੇ। ਫਇਨ ਰੱਬਕ ਲਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਅਵਲਮ ਯਰੋ ਇਲਾ ਮਾ ਖਲਕ ਅੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਤਫਯਉ ਜ਼ਿਲਾਲੁਹੂ ਅਨਿਲ ਯਮੀਨ ਵ ਸ਼ਮਾਇਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਸਾਏ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਏ ਉਹ ਲੰਬੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਜਦਾ ਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਜਦਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਸਜਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ? ਸੂਰਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆਵੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਧੁੱਪ, ਤੇ ਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਜਦਾ ਵਾ। ਵਹਮ ਦਾਖਿरून, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਵੇ ਜਾਂ ਸਾਇਆ ਕਵੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਆਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ।
ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰਾ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜੇਗਾ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਵਲਿल्लाहि यसजुदु मा फिस समावात व मा फिल अर्द, और अल्लाह ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮਿਨ ਦਾਬਾਤਨ, ਔਰ ਸਭ ਜਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਵਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਜਿੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਮਾ ਸ਼ਾਕਿਰਮ ਵਾ ਇਮਾ ਕਫੂਰਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਵਹਮ ਲਾ ਯਸਤਕਬਿरून, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਖਤ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਹਮ ਲਾ ਯਸਤਕਬਿरून ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਇਆ ਆਕੜ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਯਖਾਫੂਨ ਰੱਬਹੁਮ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਿਮ, ਔਰ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। व यफ़अलून मा युमरून, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ व यफ़अलून मा युमरून, ਔਰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 50, ਇਹ ਆਇਤ ਸਜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲकुम ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।